Hello students, how are you? I hope you are fine. In our previous class, we know how to request and response. I hope you have done it. আমরা কিন্তু জানি কিভাবে কারো কাছ থেকে কোনো কিছু বিনয়ের সাথে চাইতে হয় অথবা কাউকে দিয়ে কোনো কিছু বিনয়ের সাথে করাতে হয়। আমাদের এবারের কাজ হচ্ছে আমরা এর আগে বলেছিলাম অন্য কারো কাছ থেকে আমি কিছু চাইবো বা অন্য কাউকে অনুরোধ করব কোনো কিছু করতে। এবার কিন্তু তা নয়, এবার আমি চাইবো আমার জন্য বিনয়ের সাথে। ওকে, লেটস লুক অন এ পিকচার। Can you see the picture? Everyone, please look it carefully. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ ও তার বাবার কাছ থেকে একটি কাপ চাইছে, পানির কাপ। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে ও কি ব্যবহার করছে সেটা আমরা দেখব। ওখানে মেয়েটি তার মায়ের কাছ থেকে কোনো কিছু করার অনুমতি চাইছে বিনয়ের সাথে, সেক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব? ওকে স্টুডেন্টস, লেটস হ্যাভ এ লুক। আমরা আগে বলেছিলাম ক্যান ইউ গিভ মি আর ক্যান ইউ, এই দুটা দিয়ে। এবার আমরা যে কাজটি করব তা হচ্ছে কুড আই হ্যাভ। আমাদের এবার স্ট্রাকচার ফর ইনস্ট্রাকশন what, for instruction and request what, that is could I have, okay, and could I. Okay students, let's know the structure. এবার তুমি নিজেই চাইছো, তাই সেন্টেন্সটি হচ্ছে could I have. Please everyone repeat after me. Could I have, could I have, could I have এর পর তুমি যে কোনো কিছু ব্যবহার করতে পারো। যেমন তোমার যদি পেন প্রয়োজন হয় could I have a pen, তোমার যদি পানি প্রয়োজন হয় could I have a glass of water, তোমার যদি বই প্রয়োজন হয় তাহলে কি বলবে could I have the book. Okay, and now the instructions. এটাকে আমরা কিভাবে নিজের জন্য ব্যবহার করব বিনয়ের সাথে। যেমন আমরা আগেও জেনেছিলাম ইনস্ট্রাকশন গুলো কি ছিল, ক্লোজ দ্য উইন্ডো, ওপেন দ্য ডোর, ওপেন ইউর বুক, সিট ডাউন, স্ট্যান্ড আপ। এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনের সময় যখন আমি নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করব কি বলতে হবে, নাও উই হ্যাভ টু নো হাউ উই ক্যান ইনস্ট্রাক্ট এনিওয়ান। হাউ, আই, for instruction. Okay, then I have to use could I, and then the instruction comma and please. You know, when we convert instruction into request, that time we have to use please. Okay? Now, everyone, repeat after me the sentence. Could I have? Please repeat after me. Could I have? Everyone, repeat after me. Could I have? And then on blank, what will you use? You can use a piece of paper, a pen, a pencil, a notebook, anything you want. Okay? Then the instruction, how to make it request. Could I? And then the instruction. Everyone, please repeat after me. Could I?
And then we have to use please. Please. Okay? Then, please. Everyone, please look at the board. Could I open the door? Could I close the window? Could I open the book? Okay? Could I stand up? Could I sit down? Now, we have to take the notebook. Please, everyone, take your notebook. And please, write these two sentences, two structures on your notebook. And then, you have to make sentence according to your wish, what you want. তোমাদেরকে সেন্টেন্স তৈরি করতে হবে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী, যা তুমি চাও। তুমি যদি এই মুহূর্তে এক গ্লাস পানি চাও, সেক্ষেত্রে তুমি কি ব্যবহার করবে? সেক্ষেত্রে তোমাকে ব্যবহার করতে হবে এইভাবে। Could I have a glass of water? খেলতে যেতে চাও, কি বলবে? Could I play? Could I play? Okay? And then, please. অথবা তুমি বলতে চাচ্ছ, Could I go to the field? Please. Now, please everyone, open your book. And in response, what will you say? You have to say, if the answer is positive. তোমার যদি আনসারটি পজিটিভ হয়ে থাকে, রেসপন্সের ক্ষেত্রে বলতে হয়, yes, here you are. And yes, sure. আমরা আগে পড়েছিলাম, sure, here it is. And yes, of course. আমরা পজিটিভ রেসপন্সের ক্ষেত্রে এগুলো ব্যবহার করতে পারি। অথবা কি বলতে পারি আমরা? Yes, sure. Yes, sure. Very good. খুবই ভালো হচ্ছে। Could I have a cup of water? Could I have a cup of water? Could I have a cup of water? Then the answer, yes, here you are. Yes, here you are. Yes, here you are. Very good. Could I open the window, please? Could I open the window, please? It's hot. It's hot. Yes, sure. Let's do something. Now, we can play the Galpa Dadu Singh. Okay? Please. I know you know the system, how to play. প্রথমে তোমাদেরকে তা করতে হবে যা গল্প দাদু বলছে। আমি বললে বা অন্য কেউ বললে সেটা করা যাবে না। Okay? Please do it. গল্প দাদু says, touch your hat. গল্প দাদু says, eat banana. গল্প দাদু says, sit down. I say, eat an apple. গল্প দাদু says, touch the ground. I say, stand up. গল্প দাদু says, look on the board. I say, close your eye. Very good. খুবই ভালো হয়েছে। তোমরা কি তা করতে পেরেছো যা শুধু গল্প দাদু বলেছে? যদি ভুল হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি হেরে গেলে। Okay, students, let's have a look on another picture. You can see the blanks. There, here, here, and here. You have to use can or could on the blank. I'm giving you the time. Please do it. Please look carefully. The sentences. Here the sentence is, I have a mango, please.
I have a mango, please. So, what I said? Yes, I said, could I? So, you have to put could here. Very good. You close the door. Then, what will you use? You have to use can you? Yes, very good. Can you close the door, please? Then, please look on here. You clean the board, please. You. So, I have to use can. Can you clean the board, please? You give me my uniform, please. You give me. So, I have to use can. Can you give me my uniform, please? Very good. Now, you have to write these sentences on your notebook as a homework. Okay? Now, the review. At first, I say, if I want something, that time I have to use could I have? And if I want something to do, how to convert instruction into request for me? That is, could I? And then, of course, you have to use please. Okay? Please, now for homework. I'm giving you the sentences. For homework, I'm giving you the structure. Could I have? And you have to put anything. And you have to make 5 sentences. Then, okay, could I দিয়ে could I এর পর আমরা কি ব্যবহার করব বলেছিলাম মনে আছে? Yes, instructions. Could I দিয়ে আমরা যে কোনো ইনস্ট্রাকশন ব্যবহার করে তারপর বলবো প্লিজ তোমাদেরকে এভাবে দিয়ে 5টি সেন্টেন্স লিখতে হবে। Okay students, it's your homework. Okay, everyone, please be safe and goodbye. Thank you. শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? নিশ্চয়ই ভালো আছো, সুস্থ আছো এবং নিরাপদে বাড়িতেই অবস্থান করছো। বন্ধুরা, তোমাদেরকে গত ক্লাসে একটি কাজ দেওয়া হয়েছিল। তোমরা কি কাজটি করেছো? চলো তো দেখি গত ক্লাসে আমরা কি কাজ দিয়েছিলাম। গত ক্লাসে আমরা দিয়েছিলাম মিনার কাছে 69টি চকলেট ছিল। সে তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু রিতাকে কিছু চকলেট দেয়, তার কাছে 39টি চকলেট অবশিষ্ট আছে। মিনা রিতাকে কতটি চকলেট দিয়েছিল? বন্ধুরা, এই সমস্যাটির সমাধান আমরা কিভাবে করতে পারি? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা যোগ বিয়োগের সম্পর্কের মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারি। তোমাদের কি মনে আছে যোগ বিয়োগ সংক্রান্ত সমস্যাগুলো? হ্যাঁ বন্ধুরা, যোগ বিয়োগের যে সম্পর্ক সেখানে আমরা জানতাম যদি 3টির যে কোনো 2টি জানা থাকে তাহলে আমরা তৃতীয়টি বের করতে পারবো। 3টি কি কি? হ্যাঁ বন্ধুরা, বিয়োজন, বিয়োজ্য এবং বিয়োগফল। চলো বন্ধুরা আমরা একটু লক্ষ্য করি। দেখো বন্ধুরা, মিনার কাছে চকলেট ছিল 69টি, তাহলে এখানে
বিয়োজন কত? 69। আর তার বন্ধু রিতাকে দেওয়ার পরে মিনার কাছে কতটি চকলেট অবশিষ্ট ছিল? দেখো বন্ধুরা, মিনার কাছে 39টি চকলেট অবশিষ্ট ছিল। তাহলে এখানে 39 হচ্ছে বিয়োগফল। যদি বিয়োজন দেওয়া থাকে আর বিয়োগফল দেওয়া থাকে, তাহলে বিয়োজন থেকে বিয়োগফলকে বিয়োগ করার পরে আমরা কি পাবো? বিয়োজ্য পাবো। তাহলে চলো দেখি 69 থেকে 39টি চকলেট বিয়োগ করার পরে আমাদের কাছে থাকে 30টি। তাহলে মিনা তার বন্ধু রিতাকে কতটি চকলেট দিয়েছিল? হ্যাঁ বন্ধুরা, 30টি চকলেট দিয়েছিল। আমরা তাহলে এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করলাম? 69 থেকে 39 বিয়োগ করলাম, আর বিয়োগ করে আমরা পেলাম 30। তার মানে মিনা তার বন্ধু রিতাকে 30টি চকলেট দিয়েছিল। আমরা গত ক্লাসে যোগ বিয়োগ সংক্রান্ত বেশ কিছু মজার মজার সমস্যার সমাধান করেছিলাম। কিছু সমস্যা আছে যেগুলোকে আমাদের ধাপে ধাপে সমাধান করতে হয়। আজকের ক্লাসে আমরা সেরকমই কিছু সমস্যার সমাধান করব। চলো বন্ধুরা, আমরা একটি উদাহরণ দেখি। এই উদাহরণটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ে 31 পৃষ্ঠায় আছে। চলো আমরা উদাহরণটি পড়ি। একটি ট্রেনে 2450 জন যাত্রী ছিল। একটি স্টেশনে 842 জন যাত্রী নেমে গেলেন এবং 798 জন নতুন যাত্রী উঠলেন। এখন ট্রেনটিতে কতজন যাত্রী আছেন? বন্ধুরা, আমরা এই সমস্যাটিকে চলো একটি ছবির মাধ্যমে দেখি। আমরা স্ক্রিনে একটি ট্রেন দেখতে পাচ্ছি। এই ট্রেনটিতে মোট যাত্রী ছিল 2450 জন। ট্রেনটি একটি স্টেশনে থামার পর দেখো এখানে 842 জন যাত্রী নেমে গেল আর 798 জন যাত্রী ট্রেনটিতে উঠল বা নতুন যাত্রী উঠল। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এখন তাহলে ট্রেনটিতে কতজন যাত্রী আছেন? আমরা কিভাবে এই সমস্যাটির সমাধান করতে পারি? চলো দেখি আমাদের বন্ধু মিনা কি বলছে। মিনা বলছে, আমার মনে হয় আমরা ধাপে ধাপে আগাতে পারি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা এই সমস্যাটির সমাধান করার জন্য সমস্যাটিকে দুটি ধাপে ভাগ করতে পারি। প্রথম ধাপে 842 জন যাত্রী নেমে গেলেন আর দ্বিতীয় ধাপে নতুন যাত্রী উঠলেন। এখন বলো তো বন্ধুরা, প্রথম ক্ষেত্রে আমরা কি করব? আমাদের বন্ধু রেজা বলছে যাত্রী নেমে যাওয়ায় ট্রেনের যাত্রী কমে গেল, মানে বিয়োগ। হ্যাঁ বন্ধুরা, যেহেতু নেমে গেল মানে কমে গেল, তাহলে আমাদেরকে প্রথম ক্ষেত্রে বিয়োগ করতে হবে। তাহলে এর পরে কি করতে হবে আমাদের? দেখো মিনা বলছে নতুন যাত্রী উঠায় যাত্রী বেড়ে গেল, তার মানে যোগ। মিনা এবং রেজা খুব সুন্দর বলেছে, তাই না? নতুন যাত্রী যেহেতু উঠলো, তার মানে এক্ষেত্রে যোগ হবে। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম বন্ধুরা? হ্যাঁ, আমরা প্রথমে কি করব? বিয়োগ করব। মোট যে যাত্রী ছিল সেখান থেকে আমরা প্রথমে 842কে আমরা কি করব? বিয়োগ করব। দেখো ঠিক এভাবে। তারপরে আমরা কি করব? এরপরে আমরা যে বিয়োগফলটি পাবো তার সাথে আমরা 798কে যোগ করব। বলো তো 2450 থেকে 842 বিয়োগ করলে কত হবে? রেজা পেয়েছে 1608। মিনা বলছে আমিও তাই পেয়েছি। কি বন্ধুরা, তোমরাও কি তাই পেয়েছো? চলো আমি একটু করে দেখি। দেখো বন্ধুরা, এখানে দেখো এককের ঘরে আছে 0 আর এখানে আছে 2। আমরা তো 0 থেকে 2কে বিয়োগ করতে পারবো না, তাই আমরা কি করব? আমরা 5 দশক থেকে 1 দশক আমরা এখানে ধার নিব, তাই না? তাহলে এখান থেকে যদি আমরা 1 দশক নেই, তাহলে এখানে রইল 4 দশক, তাই না বন্ধুরা? এবার দেখো 10 থেকে
2 বিয়োগ করলে কত রইল? 8। আর দেখো এখানে 4 দশক ছিল, তাহলে 4 থেকে 4 বিয়োগ করলে কত হবে? হ্যাঁ, 0। এবার দেখো এখানে আছে শতকের ঘরে আছে 4 আর এখানে আছে 8। তাহলে 4 থেকে তো আমরা 8কে বিয়োগ করতে পারবো না, তাই না? তাই আমরা এই হাজারের ঘর থেকে আমরা কি করব? এখান থেকে আমরা হাজারের ঘরে কত আছে দেখো? 2000। এখান থেকে আমরা 1000কে আমরা শতকের ঘরে নিব, তাই না বন্ধুরা? আমরা জানি কি 10 শতক মানে 1000, তাই না? এবারে দেখো এখানে তাহলে কত রইল? 1000 রইল। তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে হলো কত? 10 এর সাথে 4 যোগ করলে হলো 14 শতক। তাহলে এই 14 শতক থেকে আমরা 8 শতক বিয়োগ করে পেলাম 6 শতক। আর এখানে রইল 1। এখানে কিছুই নেই, তাহলে 1 থেকে 0 বিয়োগ করলে 1। তাহলে আমাদের বিয়োগফল হলো কত? 1608। দেখো বন্ধুরা আমার কিন্তু মিনা এবং রেজার সাথে মিলে গেছে। তোমাদের কি হয়েছে? মিনা বলছে 1608 এর সাথে 798 যোগ করতে হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, মিনা সঠিক বলেছে। আমরা এবার এই 1608 এর সাথে 798 যোগ করব। তাহলে করে ফেলো যোগটা। রেজা বলছে আমি পেয়েছি 2306। মিনা বলছে আমি পেয়েছি 2406। চলো দেখি কারটা সঠিক। আমরা যোগটি করি। দেখো আমরা এখানে বিয়োগফল পেয়েছিলাম 1608। তাহলে আমরা এখানে লিখব 1608। 1608 এর সাথে আমরা 798 যোগ করব। চলো আমরা যোগটি করি। দেখো 8 এর সাথে 8 যোগ করলে আমরা পাই 16। 16 র 6। হাতে কত রইল আমাদের? 1। সেই 1 আমাদের এই দশকের ঘরের সাথে যোগ হবে। যোগ হলে কত হবে? 9 এর সাথে 1 যোগ করলে হবে 10। আর 10 এর সাথে 0 যোগ করলে 10ই থাকবে। তাহলে আমরা এখানে লিখব 10 এর 0। হাতে আমাদের রইল 1। সেই 1 আমাদের শতকের ঘরে যে যোগ করতে হবে, তাই না বন্ধুরা? তাহলে কত হবে? 7 এর সাথে 1 যোগ করলে হবে 8। আর 8 এর সাথে 6 যোগ করলে হবে কত? 14। 14 র 4 বসবে। আর হাতে রইল 1। সেই 1 আমাদের এই হাজারের ঘরের 1 এর সাথে যোগ হবে। 1 এর সাথে 1 যোগ করলে হলো 2। তাহলে আমরা কত পেলাম? 2406। তাহলে এখন ট্রেনে কতজন যাত্রী হলো? হ্যাঁ বন্ধুরা, এখন যাত্রী হলো 2406 জন। হ্যাঁ দেখো মিনারটা সঠিক হয়েছে। বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে সমস্যাটির সমাধান করলাম এটাকে কি আমরা একটি গাণিতিক বাক্যে প্রকাশ করতে পারবো? মিনা বলছে 2450 বিয়োগ 842 যোগ 798 সমান কত? হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা মিনা খুব সুন্দরভাবে সমস্যাটিকে গাণিতিক বাক্যে প্রকাশ করেছে। তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা এতক্ষণ যে সমস্যাটা করলাম 2450 থেকে প্রথমে আমরা কি করেছি? 842কে বিয়োগ করেছি। তার সাথে আমরা 798কে যোগ করেছি। যোগ করে আমরা কত পেয়েছিলাম বলো? হ্যাঁ 2406।
406। তাই না বন্ধুরা? তাহলে এখন ট্রেনটিতে যাত্রী আছে 2406 জন। এই উদাহরণটিও তোমাদের পাঠ্য বইয়ের 31 পৃষ্ঠায় আছে। চলো আমরা এই উদাহরণটি পড়ি। রাজীবের মায়ের কাছে 5580 টাকা ছিল। বাজারে যাওয়ার পূর্বে তিনি রাজীবের বাবার কাছ থেকে আরো 3420 টাকা নিলেন। কেনাকাটায় তিনি 7830 টাকা ব্যয় করলেন। তার কাছে এখন কত টাকা অবশিষ্ট আছে? বন্ধুরা, একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, আমরা কিছুক্ষণ আগে যে সমস্যাটি করেছি ঠিক সেরকমই কিন্তু এই সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে আমাদেরকে সমস্যাটির সমাধান করতে হবে। একটু ভালো করে লক্ষ্য করো, এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমাদেরকে কয়টি ধাপ অবলম্বন করতে হবে। দেখো বন্ধুরা, রাজীবের মায়ের কাছে 5580 টাকা ছিল। তিনি রাজীবের বাবার কাছ থেকে আরো 3420 টাকা নিলেন। তার মানে কি হলো? তার টাকার পরিমাণটা বেড়ে গেল। তাহলে এখানে আমাদেরকে প্রথমে যোগ করতে হবে, তাই না বন্ধুরা? এরপরে দেখো তিনি কেনাকাটায় 7830 টাকা ব্যয় করলেন। ব্যয় করা বা খরচ করা, এতে কি হয়? টাকার পরিমাণ কমে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? হ্যাঁ বন্ধুরা, সেক্ষেত্রে আমাদের বিয়োগ করতে হবে। তাহলে এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য আমরা প্রথমে 5580 এবং 3420 যোগ করব। যোগফল যা হবে তা থেকে আমরা 7830 টাকা বিয়োগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব? তার কাছে এখন কত টাকা অবশিষ্ট আছে। বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা? তাহলে তোমরা ঝটপট খাতায় এটা করে ফেলো। কি বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমরা করতে পেরেছো। চলো আমরা আরো একটি উদাহরণ দেখি। চলো আমরা উদাহরণটি পড়ি। মা ও মেয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 112 বছর। 10 বছর পূর্বে মেয়ের বয়স ছিল 27 বছর। এখন থেকে 8 বছর পরে মায়ের বয়স কত হবে? বন্ধুরা, আমরা কিভাবে সমস্যাটি সমাধান করতে পারি? মিনা বলছে আগের সমস্যাটির মতো ধাপে ধাপে করতে পারি। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা সমস্যাটিকে ধাপে ধাপে সমাধান করতে পারি। একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখো বন্ধুরা, এখানে মা ও মেয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি দেওয়া আছে 112 বছর। তাহলে আমরা একটু ভালো করে দেখো, এখানে যদি আমরা মা এবং মেয়ে দুজনের একজনের যদি আমরা বর্তমান বয়স পাই, তাহলে কি আমরা আরেকজনের বয়স পেয়ে যাব না? সেটা আমরা কিভাবে পেতে পারি বলো তো? একটু চিন্তা করে বলো। মিনা বলছে 10 বছর পূর্বে মেয়ের বয়স 27 বছর ছিল। রেজা বলছে 27-এর সাথে 10 যোগ করে মেয়ের বর্তমান বয়স হয় 37 বছর। হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা, 10 বছর আগে মেয়ের বয়স ছিল 27 বছর। তাহলে বর্তমানে মেয়ের বয়স কত হবে? আমাদেরকে 27-এর সাথে 10 যোগ করতে হবে। তাহলেই আমরা মেয়ের বর্তমান বয়স পেয়ে যাব। রেজা বলছে পারবো, বিয়োগ করে পারবো। কোন সংখ্যা থেকে বিয়োগ করে পাবো বলো তো? মিনা বলছে সমষ্টি থেকে মেয়ের বর্তমান বয়স বিয়োগ করলে মায়ের বর্তমান বয়স পাবো। মা ও মেয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি কত? 112 বছর। সেখান থেকে যদি আমরা মেয়ের বর্তমান বয়সকে বিয়োগ করি, তাহলে আমরা মায়ের বর্তমান বয়স পেয়ে যাব। আমরা খাতায় কাজটি করি, তোমরাও খাতা কলম নাও। দেখো, মা ও মেয়ের বর্তমান বয়সের সমষ্টি অর্থাৎ 112 বছরের থেকে আমরা মেয়ের বর্তমান বয়স 37 বছর বিয়োগ করেছিলাম। সেভাবে আমরা মায়ের বর্তমান বয়স কত সেটা বের করেছিলাম। তারপরে আমরা 8 বছর পর মায়ের বয়স কত হবে সেটা পেয়েছি। অর্থাৎ মায়ের বর্তমান বয়সের সাথে 8 যোগ করে আমরা 8 বছর পরে
মায়ের বয়স কত হবে সেটা পেয়েছি। বন্ধুরা বলো তো, আমরা এই ধরনের সমস্যাগুলোকে কিভাবে সমাধান করতে পারি? আমাদের বন্ধু মিনা বলছে আমাদেরকে ধাপে ধাপে চিন্তা করে আগাতে হবে। রেজা বলছে প্রতি ধাপের উত্তরটি পরের ধাপে ব্যবহার করতে হবে। হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা, আমাদেরকে সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য ধাপে ধাপে আগাতে হবে। এছাড়া আমাদের প্রতি ধাপের উত্তরটি পরের ধাপে ব্যবহার করতে হবে। বন্ধুরা, শেষ করার আগে তোমাদেরকে একটি বাড়ির কাজ দিব। চলো দেখি তোমাদের বাড়ির কাজ। কামালের কাছে 121টি মার্বেল ছিল। আশিস ও জুয়েল থেকে সে আরো 15টি ও 23টি করে মার্বেল পেল। বাসায় এসে কামাল তার ছোট বোন তাসফিয়াকে 50টি মার্বেল দিয়ে দিল। কামালের কাছে এখন কতটি মার্বেল আছে? বন্ধুরা, তোমরা খুব দ্রুত এই সমস্যাটি তোমাদের খাতায় লিখে ফেলো। কি বন্ধুরা, নিশ্চয়ই তোমাদের লেখা হয়েছে? হ্যাঁ বন্ধুরা, তোমরা এই সমস্যাটির সমাধান করবে এবং বিদ্যালয় খুললে তোমরা তোমাদের শিক্ষককে দেখাবে। আজ তাহলে এ পর্যন্তই। তোমরা সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো এবং নিরাপদে বাড়িতেই অবস্থান করো। ধন্যবাদ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বিষয়ের আমাদের আজকের পাঠে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমাদের আজকের পাঠের বিষয় পঞ্চম শ্রেণীর আমার বাংলা বই। প্রিয় বন্ধুরা, চলো পাঠে যাওয়ার আগে আমরা একটি ছবি দেখে নেই। কি দেখতে পাচ্ছ তোমরা বন্ধুরা? বলো তো আমরা ছবিতে কি দেখছি? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, ছবিতে আমরা দেখছি আকাশে সাদা মেঘ ভাসছে, তাই না বন্ধুরা? সাদা সাদা মেঘ ভাসছে পুরো আকাশ জুড়ে। আর কি দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ বন্ধুরা, আমরা কি দেখলাম? একটা বিমান উড়ে যাচ্ছে, তাই না? কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এই যে আরেকটা বিমান এই দিক থেকে উড়ে যাচ্ছে, তাই না বন্ধুরা? আমরা কি দেখেছি? আমরা দেখেছি দুই দিক থেকে দুটো বিমান, দুইটা হাওয়াই জাহাজ, তাই না বন্ধুরা? আচ্ছা বন্ধুরা, বলো তো তাহলে, এই যে আমরা দেখেছি দুটো বিমান দুই দিক থেকে উড়ে যাচ্ছে, দুটো হাওয়াই জাহাজও বলতে পারো। আমরা দেখেছি দুটো হাওয়াই জাহাজ দুই দিক থেকে উড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা বলো তো, এই যে হাওয়াই জাহাজ দুটো উড়ে যাচ্ছে, কি বুঝলে এটা দিয়ে তোমরা? হাওয়াই জাহাজে চড়ে কোথায় যাচ্ছে? হ্যাঁ বন্ধুরা, হাওয়াই জাহাজে চড়ে মানুষ অজানাকে জানতে যায়, অচেনাকে চিনতে যায়। অজানাকে জানার জন্য অদম্য এক আগ্রহ মানুষের, আর কিশোরেরও তাই। তেমনি একটি কবিতা লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম তোমাদের জন্য। আজকে আমরা পড়ব কবি কাজী নজরুল ইসলামের সংকল্প কবিতা। আমাদের আজকের পাঠ্যাংশ থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে থেকে শুরু করে বরণ মরণ যন্ত্রণাকে, পাঠ্য বইয়ের 6 পৃষ্ঠায়। তোমরা সবাই পাঠ্য বইয়ের 6 পৃষ্ঠা খোলো। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা জেনেছি যে সংকল্প কবিতাটি কে লিখেছেন? কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাহলে চলো বন্ধুরা, আমরা এক নজরে কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবি পরিচিতিটা জেনে নেই। কবি পরিচিতি। এই যে ছবি দেখছো, উনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমরা কি জানো কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোথায় জন্মগ্রহণ করেছেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, কবি কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তোমরা কি জানো কবি কাজী নজরুল ইসলাম কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেছেন 1899 খ্রিস্টাব্দের 25 মে। তিনি কিন্তু বিদ্রোহী কবিও। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের জাতীয় কবি। তোমরা কি জানো
কবি কাজী নজরুল ইসলাম তোমাদের জন্য কি লিখেছেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, কবি কাজী নজরুল ইসলাম তোমাদের জন্য ছড়া, গান, কবিতা এবং নাটক লিখেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কিছু কাব্যগ্রন্থ আছে। কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণা, ঝিঙে ফুল। আচ্ছা বন্ধুরা, তোমরা কি জানো কবি কাজী নজরুল ইসলাম কবে মৃত্যুবরণ করেছেন? হ্যাঁ, কবি কাজী নজরুল ইসলাম 29 আগস্ট 1976 খ্রিস্টাব্দ মৃত্যুবরণ করেন। আমরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে জেনেছি। চলো বন্ধুরা, তাহলে আমরা সংকল্প কবিতাটি পড়ি। আমি কবিতাটি প্রথমে আবৃত্তি করে শোনাবো, তোমরা খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু, ঠিক আছে? সংকল্প লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। দেশ হতে দেশে দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে, কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে, কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে। প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের পাঠ্য বইয়ে 6 পৃষ্ঠা খুলে এবার আমার সাথে তোমরা পড়বে, ঠিক আছে? আঙ্গুল দিয়ে আমাকে অনুসরণ করবে। থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে, কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে, কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে। চলো তাহলে আমরা আরেকবার পড়বো সবাই একসাথে। সংকল্প লিখেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে, কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে, কিসের আশায়। তখন বলেছিলাম একটি পেন্সিল নিয়ে বসতে, নিশ্চয়ই বসেছ। চলো বন্ধুরা, আমরা আমাদের আজকের পাঠের নতুন শব্দগুলো খুঁজে বের করি। আমরা আমাদের আজকের পাঠে কি কি শব্দ পেয়েছি? সংকল্প। আর কি পেয়েছ? আর পেয়েছি বদ্ধ, আর পেয়েছি যুগান্তর, দেশান্তর, বরণ, মরণ যন্ত্রণা। তাহলে আমাদের আজকের পাঠ্যাংশ থেকে আমরা যে শব্দগুলো পেয়েছি সেগুলো কি কি? সংকল্প, বদ্ধ, যুগান্তর, দেশান্তর, বরণ, মরণ, যন্ত্রণা। তোমরা কি শব্দগুলোর অর্থ জানো? আমরা এখন শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিব। তাহলে আমাদের প্রথম শব্দটা কি ছিল? সংকল্প। তাহলে প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আজকে শব্দগুলোর অর্থ জানলাম। আমরা আবার বলছি, দেখো, লক্ষ্য করো। সংকল্প প্রতিজ্ঞা, বদ্ধ বন্ধ, যুগান্তর অন্য যুগ বা সময়, দেশান্তর অন্য দেশ, বরণ। তাহলে প্রিয় বন্ধুরা, আমরা আজকে শব্দগুলোর অর্থ জানলাম। আমরা আবার বলছি, দেখো, লক্ষ্য করো। সংকল্প লিখেছেন কাজী নজরুল ইসলাম। তোমরা আমার সাথে পড়বে। থাকবো নাকো বদ্ধ ঘরে, দেখবো এবার জগৎটাকে, কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে। দেশ হতে দেশ দেশান্তরে ছুটছে তারা কেমন করে, কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে, কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে। প্রিয় বন্ধুরা, লক্ষ্য করো আমাদের এই যে কবিতার অংশটুকু, এখানে কোনো যুক্ত ব্যঞ্জন সম্বলিত শব্দ আছে কিনা আমরা সেগুলো খুঁজে বের করব। তাহলে আমরা এখন কি করব? যুক্ত ব্যঞ্জন সম্বলিত শব্দ খুঁজে বের করব। লক্ষ্য করো, প্রথম শব্দটি আমরা কি পেয়েছি? নিশ্চয়ই সবাই পেয়েছো। হ্যাঁ, পেন্সিল দিয়ে তোমাদের বইয়ে ওই শব্দটি নিচে দাগিয়ে নাও। সংকল্প। সংকল্প। এরপর কি পেয়েছো তোমরা? দেখো তো বন্ধুরা, লক্ষ্য করো। হ্যাঁ, এই যে আমরা পেয়েছি বদ্ধ। আর কোনো যুক্ত বর্ণ আছে বন্ধুরা? এই যে আমরা পেয়েছি দেশান্তরে। আর কোনো শব্দ আছে? লক্ষ্য করো ভালো করে। ঠিক বলেছো, আমরা পেয়েছি যন্ত্রণাকে। যন্ত্রণাকে। তাহলে আমরা আজকের পাঠে
কি কি যুক্ত বর্ণ পেলাম? আমরা আজকের পাঠে পেয়েছি যে যুক্ত বর্ণগুলো, চলো সেগুলো আমরা চিনে নেই। আমরা প্রথম পেয়েছি সংকল্প। কি পেয়েছি? সংকল্প। এরপর পেয়েছি বদ্ধ, তারপর দেশান্তর, এর পরের শব্দ যন্ত্রণা। আমরা এখন যুক্ত বর্ণগুলো চিহ্নিত করব। যেখানে যুক্ত বর্ণ আছে সেখানে আমরা গোল চিহ্ন দেব। ঠিক আছে বন্ধুরা? লক্ষ্য করো, প্রথম শব্দ সংকল্প। সংকল্প, ল আর প। দ্বিতীয় শব্দটি লক্ষ্য করো, দ আর ধ। এখানে যুক্ত হয়েছে দ আর ধ। দেশান্তর, দন্তন্য আর ত। যন্ত্রণা, দন্তন্য ত রফলা। তাহলে আমরা যুক্ত বর্ণগুলো চিনে নিয়েছি। ল প, বদ্ধতে আছে দ ধ, দেশান্তরে আছে দন্তন্য ত, আর যন্ত্রণাতে আছে দন্তন্য আর ত রফলা। এখন কি করব? এখন চলো তাহলে আমরা যুক্ত বর্ণগুলোকে ভেঙে দেখাই। প্রথম শব্দটি সংকল্প, আমরা পেয়েছিলাম কি? ল আর প। ল আর প কে ভাঙলে কি হয়? প্রথমে আছে ল, এরপর প। লক্ষ্য রাখবে বন্ধুরা, আমরা যখন যুক্ত বর্ণ ভেঙে লিখব তখন প্রথম যে বর্ণটি আগে আসে সেই বর্ণটিকে আগে লিখতে হবে। এখানে আছে ল, এর নিচে যুক্ত হয়েছে প। তাহলে আমরা প্রথমে আগে লিখেছি ল, এরপর প। ল এবং প যুক্ত বর্ণ দিয়ে আমরা নতুন দুটি শব্দ তৈরি করব। ল এবং প দিয়ে কি হয়? অল্প, অল্প। আরেকটি শব্দ কল্পনা। তাহলে আমরা ল এবং প দিয়ে দুটি নতুন শব্দ তৈরি করেছি। একটি হলো অল্প, আরেকটি কল্পনা। আমাদের এর পরবর্তী শব্দটি কি ছিল? হ্যাঁ বন্ধুরা, বদ্ধ। চলো আমরা দ ধ যে যুক্ত বর্ণ পেয়েছি সেটাকে ভেঙে লিখি। দ এবং ধ এই যুক্ত বর্ণটিকে আমরা যখন ভেঙে লিখব তখন কিভাবে লেখা যায় বলো তো? হ্যাঁ, প্রথম আসলো কি? দ, এরপর ধ। দ এবং ধ এখানে যুক্ত হয়েছে। তাহলে চলো দ এবং ধ দিয়ে আমরা দুটি নতুন শব্দ তৈরি করি। কি হয়? হ্যাঁ বন্ধুরা, আবদ্ধ। কি তৈরি করেছি? আবদ্ধ। আরেকটি শব্দ বলো তো? হ্যাঁ বন্ধুরা, আরেকটি শব্দ তৈরি করা যায় রুদ্ধ। তাহলে দ এবং ধ দিয়ে দুটি নতুন শব্দ পেয়েছি, আবদ্ধ এবং রুদ্ধ। আমাদের এর পরের শব্দটি কি ছিল? দেশান্তর। এরপর এখানে পেয়েছিলাম বীর লাখে লাখে। কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ যন্ত্রণাকে। আমরা কবিতাটা অনেকবার পড়েছি, তাই না? আচ্ছা, এখন যদি আমি তোমাদের কবিতাটি থেকে ছোট কিছু প্রশ্ন করি, নিশ্চয়ই তোমরা উত্তর দিতে পারবে। আচ্ছা বলো তো বন্ধুরা, কে বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না বলো তো বন্ধুরা? হ্যাঁ, ঠিক বলেছ, কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না। আচ্ছা বলো তো এবার তিনি কি করতে চান? হ্যাঁ বন্ধুরা, তিনি পৃথিবীটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে চান। কিসের আশায় বরণ করছে মরণ যন্ত্রণাকে? হ্যাঁ বন্ধুরা, ঠিক বলেছ, বীর রহস্যকে জানার জন্য, অজানাকে উদ্ঘাটন করার জন্য মরণ যন্ত্রণাকে জয় করছে, তাই না? হ্যাঁ, আচ্ছা বলতো, এই যে মহাবিশ্ব, এই জগৎটাকে কবি দেখতে চান কেন? হ্যাঁ বন্ধুরা, কবি জগৎটাকে দেখতে চান কারণ তিনি পৃথিবীর যে অজানা রহস্য, যে অদেখা স্থানগুলো, অচেনা জায়গাগুলো সব কিছু সম্বন্ধে জানার উনার কৌতূহল, অদম্য আগ্রহ। আর সেজন্যই তিনি জগৎটাকে ঘুরে ঘুরে দেখতে চান। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আমাদের আজকের পাঠের যে মূল অংশটুকু সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি। চলো বন্ধুরা, আমরা আমাদের আজকের কবিতার মূল ভাব বোর্ডে দেখে নেই। আমাদের আজকের কবিতার মূল ভাব, অসীম বিশ্বকে জানার এক অদম্য কৌতূহল মানুষের। কিশোরেরও তাই, সে জানতে চায় বিশ্বের সকল কিছুকে, আবিষ্কার করতে চায় অসীম আকাশের সকল অজানা রহস্যকে। সে বুঝতে চায় কেন মানুষ ছুটছে অসীমে, অতলে, অন্তরিক্ষে। বীর কেন জীবনকে অনায়াসে বিপন্ন করে, কেন বরণ করে মৃত্যুকে। সে জানতে চায় দুঃসাহসী কেন উঠছে। তাই কিশোর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে
সে বদ্ধ ঘরে বসে থাকবে না, পৃথিবীটাকে সেও ঘুরে ঘুরে দেখবে। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আমরা আমাদের আজকের কবিতার যে অংশটুকু সেটার মূল ভাব জানলাম। আজকে আমরা কি কি শিখলাম, চলো তাহলে আমরা আবার আরেকবার মনে করার চেষ্টা করি আজকের পাঠে আমরা কি কি শিখেছি। তাহলে চলো আমরা আমাদের আজকের পাঠ থেকে কি কি শিখেছি আরেকবার মনে করার চেষ্টা করি। আমরা আমাদের আজকের পাঠ থেকে শিখেছি, প্রথমে শিখেছি নতুন শব্দ, এরপর কি শিখলাম, শব্দের অর্থ জেনেছি, বাক্য তৈরি করতে শিখেছি, যুক্ত বর্ণ ভেঙে আলাদা করেছি, যুক্ত বর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করেছি, তাই না বন্ধুরা? হ্যাঁ, আমরা সংকল্প কবিতার মূল ভাব জেনেছি, তাই না বন্ধুরা? হ্যাঁ, বাড়িতে এগুলো আবার বারবার করে তোমরা অনুশীলন করবে। কিন্তু আমরা আমাদের আজকের ক্লাসের একদম শেষে চলে এসেছি। তাহলে এখন কি করতে হবে আমাদের? নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো, ক্লাসের একদম শেষে তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ। তোমাদের জন্য আজকের বাড়ির কাজ, খাতায় তুলে নাও বাড়ির কাজগুলো। 1 নম্বর প্রশ্ন, কবি বদ্ধ ঘরে থাকতে চান না কেন? 2 নম্বর প্রশ্ন, কিসের আশায় বীর মরণকে বরণ করছে? 3 নম্বর প্রশ্ন, যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে মানুষ ঘুরছে বলতে কি বোঝো, লেখো। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের এই প্রশ্নগুলো তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অনুশীলনী 4-এর ক, খ এবং গয়ে আছে। তোমরা সেখান থেকে আবার দেখে নেবে এবং বাড়ির কাজগুলো অবশ্যই অবশ্যই করবে। ঠিক আছে বন্ধুরা? মন দিয়ে ক্লাস দেখার জন্য তোমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হবে আগামী ক্লাসে। আল্লাহ হাফেজ।